کہ کبھی رات کے اندھیرے میں لوگوں کو گولیاں مارنی پڑی اور کبھی دن کے اجالے میں آپ کو ایڈیٹوریمز تک بند کرنے پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سارا کچھ کرنے کے باوجود اس کانفرنس کو روک پائے. آپ بھی کھڑے ہیں, آپ بھی کور کر رہے ہیں, پرپل کی خبر پہنچا رہے ہیں عوام کو. ان کے ظلم و ستم, ان کی فسطائیت جو پہلے کبھی بلوچستان میں تھی, پھر کے پی کے میں شروع ہوئی, پھر پنجاب اس کا نشانہ بنا, آج اسلام آباد اس کا نشانہ ہے. اور یہ سیریز شروع ہوئی ہے 26 نومبر سے, جب نہتے پاکستانیوں کے اوپر رات کے اندھیرے کے اندر گولیاں برسائی گئیں. آج چلیں میں یہ تو دے دیتی ہوں نا کہ صبح سویرے انہوں نے بند کر کے عوام کو یہ چہرے بھی دکھا دیے کہ یہ ہے صحیح جمہوری مارشل لاء. اس کو کہتے ہیں. جو وہ کہتے تھے نا ووٹ کو عزت دو, جو وہ کہتے تھے نا جمہوریت بہترین انتقام ہے, آج دیکھ لیں جمہوریت کس حال پر ہے, آئین کس حال پر ہے, جوڈیشری کس حال پر ہے, صحافیوں کی زبان بندی. مطلب جہاں پر ججز کو اپنے لیے پٹیشنز فائل کرنی پڑ جائیں, جہاں حالات یہ ہوں کہ چیف جسٹس صاحب یہ کہیں کہ آئینی عدالتیں اس کا فیصلہ کریں گی. مجھے یہ بتا دیں کہاں آئین ہے, کہاں قانون ہے. تو یہ تو صاف لگ رہا ہے نا کہ صرف ایک پارٹی, ایک لیڈر کو گرانے کے لیے, یعنی میں تو کریڈٹ دوں گی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے اس سسٹم کو اتنا ایکسپوز کر دیا کہ کبھی رات کے اندھیرے میں لوگوں کو گولیاں مارنی پڑی اور کبھی دن کے اجالے میں آپ کو ایڈیٹوریمز تک بند کرنے پڑے کہ کہیں کوئی ایسی کانفرنس نہ منعقد ہو جائے جو یہ بتا دے. جو کانفرنس ہے اس کا نام ہے قومی سلامتی کانفرنس, قوم کی سلامتی کی کانفرنس. یہ باہر بھی کیا وجہ کیوں آ گئی؟ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ سلامتی ایسے ہی ہوتی ہے, اور دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے. ان کو اپنی سلامتی چاہیے تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان سے, in more appropriate words اور in more open words. مسئلہ یہ ہے کہ ڈر بھی خان کا ہے, ڈر بھی تحریک انصاف اور اپوزیشن پارٹیز کا ہے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ یہ عوام کو ریپریزنٹ کرتی ہیں تو ان سے سلامتی تو انہیں چاہیے, جس کے لیے انہیں یہ ساری فورس اپلائی کرنی پڑ گئی یہاں پر. ٹھیک ہے, یہ جو تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں اسے کس نظر سے دیکھتی ہیں, اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے عید کے بعد, کیونکہ آپ چیف آرگنائزر ہیں پنجاب کی اور عمران خان نے حکم دے دیا کہ عید کے بعد سڑکوں پہ نکلنا ہے, سو کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے اگر اپوزیشن پارٹیز نیشنل ایشوز کے اوپر اکٹھی ہوتی ہیں, اگر اپوزیشن پارٹیوں کو یہ فکر ہے عوام کی, پاکستان کی. ایسا ہونا چاہیے اور یہی چیزیں آگے بڑھنی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیں اس ساری چیز کے اندر تحریک انصاف کا یا وزیر اعظم عمران خان کا نہیں, پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. جب وہ بات کرتے ہیں نا, جب وہ خط لکھتے ہیں یا جب وہ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ان کا مطمع نظر صرف ایک ہے, اور وہ پاکستان اور پاکستانی عوام ہے. ایشو صرف اس ملک میں اتنا ہے کہ یہ سمجھا نہیں جا رہا وہ ایک شخص ہے جو کھڑا ہوا ہے اس ملک و قوم کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے, پاکستان کے لیے. اسے اپنی فکر نہیں ہے, اسے یہ بھی نہیں ہے کہ میں جیل میں ہوں, میری اہلیہ جیل میں ہے. اچھا میڈم یہ بتا دیں, آپ نے کل اخبار دیکھا 40 پیجز 60 پیجز دیکھے آپ نے, جو پرفارمنس ہے 1 ایئر کی؟ میں نے اس پر میں ہائی کورٹ چلی گئی ہوں. میں نے کل مراسلے بھیج دیے تھے چیف سیکرٹری کو, جو سارے بیوروکریسی ہے اس کو, کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ اس سارے کے اوپر کتنے عوام کے ٹیکس پیئرز کے, جو ہمارے ٹیکس پیئرز ہیں پاکستانی عوام, ان کے کتنے پیسے اخبار تو نہیں میں کہوں گی اشتہارات پر لگے ہیں, ٹی وی اشتہارات پر. یہ جو اخبار نما اشتہارات کے پھینکے گئے تھے لوگوں کے گھروں کے اوپر, اس کے اوپر, اور سیکنڈلی ہائی کورٹ میں آج رٹ ہونے لگی ہے 2 چیزوں کے اوپر. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اگینسٹ ہے کہ کسی کی بھی ٹیکس پیئرز کے پیسے کے اوپر تصاویر کی یا کسی کی بھی تشہیر کی جائے. اور دوسرا ہم اس کو چیلنج کرنے لگے ہیں پیکا کے اوپر. میں اس حکومت پر پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے لگی ہوں. ریزن یہ ہے کہ جتنی بھی یہ جو تشہیر کی گئی ہے, یہ سارے پروجیکٹس
PTI पंजाब ने शुरू किए थे और काफ़ी सक्सेसफुल थे. सो हमारे प्रोजेक्ट्स पर अपनी तख्तियाँ लगाकर बेसिकली आप पीका एक्ट की वॉयलेशन करें, आप झूठ बोल रहे हैं. वैसे तो मैं ये समझती हूँ कि फॉर्म 47 की हुकूमत ही झूठी हुकूमत, और सबसे पहले तो उन्हीं पर पीका एक्ट लगना चाहिए. लेकिन इन्हीं ने जो दवा आप लोगों पर इस्तेमाल करनी थी अब इन पर इस्तेमाल होगी, और PTI इसके लिए पूरी तरह कमिटेड है. और PTI पंजाब बिल्कुल आसान रास्ता देने को तैयार नहीं है. आप कोर्ट जा रही हैं कि बताया जाए कितना पैसा लगे? जी, पैसा लगे और पीका एक्ट लगेगा. पीका एक्ट झूठ बोलने पर लगता है ना, इनके लिहाज से आप झूठी बात नहीं कर सकते. तो आप हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी तख्तियां लगाकर उनकी तशहीर अवामी टैक्स के पैसों पर कैसे कर सकते? वैसे एक साल परफॉर्मेंस क्या है? एक साल की परफॉर्मेंस वर्स्ट है. मैंने कल कुछ सीनियर जर्नलिस्ट के साथ मुलाकात की थी और अब ये मुलाकात का सिलसिला बढ़ेगा. हम ब्यूरो चीफ से मुलाकात करेंगे, हम जो PTI के रिपोर्टर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे, हम डिफरेंट जो लोग हैं तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, हम उनसे मुलाकात करेंगे. हम वाइट पेपर भी लेकर आ रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर. प्लस मैंने कल उन्हें प्रिंट आउट्स दिए थे जो इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर थे, वो मैं इंशाल्लाह आप सबसे भी शेयर कर दूंगी. लेकिन मैं अगेन ये बताना चाहती हूँ, इट्स वर्स्ट परफॉर्मेंस. इनकी सारी परफॉर्मेंस ये है कि PTI को पंजाब में ख़त्म करने की कोशिश करो, PTI की ख़वातीन को अरेस्ट करने की कोशिश करो, PTI के घरों की चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करो, रेड्स करो, कन्वेंशंस ना करने दो, जलसा रोकने की कोशिश करो. इनसे कच्चे के डाकू पकड़े नहीं जाते. सारी ताकत अमनो अमान संभाला नहीं जाता, सारी ताकत PTI के ऊपर. देखें, मैंने ये तजवीज़ पेश की थी. हमारी PTI पंजाब की हमारी रीजनल प्रेसिडेंट्स के साथ हमारी मीटिंग हुई थी और उसके अंदर हमारी ये सजेशन आई थी, और उसी सजेशन को एज इट इज़ पार्टी की लीडरशिप, क्योंकि उसके अंदर सजेशन ये थी कि इस दफ़ा कारकुन मार नहीं खाएगा. इस दफ़ा हमारे MNAs, MPAs, सैनेटर्स, टिकट होल्डर्स, ऑफिस बेयरर्स सरअवल दस्ता होंगे, क्योंकि अगर वो लीडर्स हैं तो लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल. ये प्रोपोजल पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी को फॉरवर्ड किया जा चुका है, अपोजिशन लीडर्स को फॉरवर्ड किया जा चुका है. अब जिस वक्त डिसीजन होगा तो PTI पंजाब सबसे आगे आपको नजर आएगी. बताइएगा, कह रहे हैं कि क्योंकि पिछले जितने एहतजाज थे उसमें PTI जो पंजाब थी ना उस तरह उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आपकी तरफ से ऐसा बयान आया था कि मैं खान साहब को उनकी लिस्ट दूंगी जो लोग नहीं आए थे. क्या वाकई ये करने जा रही है, पंजाब निकलेगा? जी, मैं बिल्कुल आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट लिस्ट तैयार हो चुकी है. 8 फरवरी को जो हमारे MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स उन्होंने अपने हलकों में जाकर अपने अवाम के साथ खड़े नहीं हुए तो उनके नाम खान साहब तक पहुंचेंगे, और ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में होगा. और मैं बिल्कुल इस चीज़ पर यकीन रखती हूँ कि जो परफॉर्म करेगा उसकी रिपोर्ट भी जानी चाहिए, और जो परफॉर्म नहीं करेगा एज इट इज़ एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब मेरा ये काम है कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान को उस पर एतमाद. अच्छा मैम, हमाद अजहर साहब का थोड़ा स्टेटस बताइएगा, कहाँ है आजकल, नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल गायब हैं. दूसरा ये बताइएगा कि आपने कहा कि लाहौर की क़यादत की बात की, जो प्रीवियसली एक 26 नवंबर वाला मिसहैब हुआ है, शिकवा किया गया है कि हमारे जी रास्ते बंद थे लाहौर में कंटेनर. अब कंटेनर के बजाय आपको रेड कारपेट तो बिछा के नहीं दी जा सकती थी, कंटेनर लगाए जाते. तो समाग राजा साहब जैसे बंदे ने भी कहा है कि बस मैं घूमता रहा, रास्ता बंद था. देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वो प्रोटेस्ट मेरे लिए काफ़ी तकलीफ दे इसलिए कि उसका एंड 26 नवंबर को हमारे लोगों पर गोलियां मारने से हुआ. और बाकी आपने बात की है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हुकूमत को ज़्यादा नज़र आना चाहिए, हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस पर नज़र आना चाहिए. सारा फोकस PTI है. हमें ये पता है PTI बड़ी इंपॉर्टेंट है, वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े इंपॉर्टेंट है, PTI की खबरें ही चलती हैं, PTI की बात ही होती है क्योंकि जमात ही एक है, बाकी तो इर्रेलेवेंट है. लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि पंजाब हर फस्तायत का मुकाबला करने के लिए तैयार है. पंजाब के कारकुन अपने लीडर से आगे निकल गए हैं, मैं तो अब उनसे सीखती हूँ और वही मुझे गाइड करते हैं. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ले लीजिएगा. जब से और सर कैट मैम लास्ट क्वेश्चन ले लीजिएगा. मैडम